நல்லது மறுபடியுமாக உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரைக்கிறோம். යහපත් මේ උදෑසන නැවතත් ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් නිතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. லைட் ஹவுஸ் மூப்பர்கள் போதர்கள் ஊழியர் சார்பிலே உங்களை அனைவரையும் நான் மறுபடியும் வாழ்த்து வரைக்கின்றோம். ලයිට් හවුස් දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන දේවගතිතුමා ඇතුළුව දේවදාස දාසින් සේවක සේවිකාවන් වැඩිහිටි කණ්ඩායම ඇතුළු ඔබ අපි සියලු දෙනා ඔබව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. எனவே இந்த ஆராதனை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புடு ஜெபிக்க අපි මේ වෙලාවේ මේ දේව මෙහෙය දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතට බාර කරලා අපි යාඥා කරමු. நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலிருந்து நீங்க ஜெபிங்க. ஆண்டவர் இந்த நாளில் கர்த்தர் பெரிய காரியம் ඔබ செய்வார். කුමන ස්ථානයක කොයි විදිහට සිටියත් ඔබ ඉන්නව ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙමින් උන්වහන්සේ සමග අපි එක්සත් වෙමු. எனவே இந்த ஆராதனை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து நான் ஜெபிக்க போகிறோம். අපි මේ යාඥාව මේ දේව මෙහෙය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතේ බාර කරලා අපි යාඥා කරමු. தொடக்கம் முதல் முடிவு வரையும் தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனுடைய ஆள்கை தேவனுடைய கிருபை தொடர்ந்து எங்களோடு இடைப்படும். පටන් ගැනීමේ සිට අවසානයේ දක්වා දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් වූ දේව අභියස අප මැදේ ක්‍රියා කරන්නට ඕනි කියලා අපි යාඥා කරමු. நாம ஜெபம் செய்வோம். අපි යාඥා කරමු. ප්‍රේමණීය දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් මේ මනහර උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට එනවා. විශේෂයෙන් මේ දේව මෙහෙය අපි ඔබ වහන්සේගේ හස්තේ බාර කරලා යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී පටන් ගැනීමේ සිට අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේගේ දේව අභියස මේ දේව මෙහෙය පුරාවට තබමින් ඔබ වහන්සේ මේ මෙහෙය සම්පූර්ණ මඟ පෙන්වන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ පටිගත කිරීම නිවසේ සිට නරඹන්නා වූ අසන්නා වූ හැම කෙනෙක් තුළට ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය බැසේවා කියලා අපි යාඥා කරනවා. නමස්කාර කාලේ බාර කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නා වූ සහෝදරිය ඇතුළු ගීතිකා කණ්ඩායම වාදනය කරන්නා වූ හැම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ බාර ගන්න. ඔබ වහන්සේගේ සම්පූර්ණ බලය ආලේපය ඔවුන් තුලින් ඔබ වහන්සේ සියලු දෙනා මැද්දේ නිදහස් කරන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා. ආත්මයානනි සම්පූර්ණ මේ වෙලාව අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරන අතර ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න සියලු දේ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් වූ බලවත් වූ නාමයෙන් ආමේන්. நல்லது. நாங்கள் வேதாகமத்தில் ஒரு பகுதியை வாசித்து ஆராதனைக்குள் கடந்து செல்வோம். යහපත් අපි ශුද්ධෝ ලියවිල්ලේ කොටසක් කියවා නමස්කාරය කරමු. கொலேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது. இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள். நன்றியுள்ளதுள்ளவர்களாயும் இருங்கள். ஆமென். කොලොස්සි 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වන පදය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමාදානය නුඹලාගේ සිත්වල ආණ්ඩු කෙරේවා. ඒ පිණිස නුඹලා එක ශරීරයක්ව සිටීමට කැඳවාගනු ලැබුවහය. ස්තුතිවන්තවද සිටින්න. ආමෙන්. இந்த வார்த்தையோடு கூட මේ වචනයත් සමග நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාරය කරන්න යනවා. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவராயும் இருக்கிறார், வல்லவராயும் இருக்கிறார். අපේ නම් දින දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ය බලවත්. ஆகவே நாங்கள் பாடுவோம், நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர் வல்லவர் என்று. එම නිසා අපි ගායනා කරමු. අප නම් දින දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ය බලවත්. கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாய் பாடுவோம். අත්පොළ සන්ධි සතුටින් ගායනා කරමු. ஆமென். ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க
நம் தேவன் உயர்ந்தவராய் இருக்கிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ උසස්ය. அவரே பரிசுத்தர். ඔහු අතිශුද්ධයි. எங்களை அவர் ஒருபோதும் கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறார். ඔහු කවදාවත් අපි අත්හරින්නව දෙවියන්. ஆகவே அந்த வானம் போற்றும் பரிசுத்தரை நாங்கள் இன்னுமாய் பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். ඒ නිසා සගලෝ පවසන දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙමු. கரங்களை உயர்த்தி අපි දෑත් ඔසවා இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்து பாடுவோம். අපි මුළු හදවතම පුහුණු දෙමු. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஓ துதிக்கிறோம் ரட்சகா. வானம் போற்றும் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே, வானம் போற்றும் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே, ஈடற்றவர், அழகில் சிங்காசனத்திலே சிங்காசனத்திலே விண்ணாளும் ராஜனே, விண்ணாளும் ராஜனே, வணங்கி போற்றியே, வணங்கி போற்றியே, உம்மை ஆராதிப்பேன். சிங்காசனத்திலே சிங்காசனத்திலே விண்ணாளும் ராஜனே, விண்ணாளும் ராஜனே, வணங்கி போற்றியே, வணங்கி போற்றியே, உம்மை ஆராதிப்பேன். அப்பா பிதாவே நீர் மாத்திரம் ஒருவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. ஓ நன்றி துதிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே. ஹalleluya துதிக்கிறோம் 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 சுவாமி. ஓ நன்றி ரஷா நன்றி. ஆமென். இது ஜெப வேலையா இருக்கிறது. මේ යාඥා වෙලා. හාලලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. නැවතවරක් ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි පිළිගන්නවා. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம், ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம். மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மிக அன்பாகி வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த காலை பொழுதிலே கர்த்தருடைய திருவசனத்துக்கு எங்களுடைய அவதானத்தை நாங்கள் செலுத்தப் போகிறோம். උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න අපේ සිත සූදානම් කරගමු. අපි යාත්නාවෙන් දෙවියන් වහන්සේට අපි ලං වෙමු. இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டுடைய வார்த்தை கேட்பதற்காக நாங்கள் விசேஷமாக ஜெபம் செய்வோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி வார்த்தைக்காக ஜெபம் செய்வோம். அன்பான ஆண்டவரே, இந்த அருமையான காலை பொழுதிலே சுவாமி, உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே எங்களை சுற்றி அநேக சவால்கள் ஆண்டவரே போராட்டங்கள் இருந்தாலும் நீர் எங்களுக்கு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறீர். உம்முடைய வார்த்தையை இந்த ஆண்டவரே தொழில்நுட்பத்துக்கூடாக தியானம் செய்ய, ஆண்டவரே வார்த்தையின்படி ஜீவிக்க கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே உம்மை பாடல் மூலமாக, ஆண்டு வார்த்தைகள் மூலமாக, செயல்கள் மூலமாக துதித்தோம். இதோ உம்முடைய வார்த்தையை தியானிப்பது கூடாக உம்மை நமஸ்கரிக்க இந்த காலையில் அதிக கிருபையை தேவன் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்.
நம்முடைய வார்த்தை கொண்டு வர தாசனுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டு ஆயத்தத்தோடு கொண்டு வந்த இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து அநேகர் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை கூட தொடப்பட கர்த்தர் கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வார்த்தை கொண்டு தாசனை ஆசீர்வதிங்க. எல்லா கன மகிமைக்கே செலுத்துவதோடு எம்முடைய இலங்கை தேசத்தை இந்த காலையில் உடைய கரத்திலே வைக்கிறோம். நாங்கள் வாழ்கிற பட்டணங்கள், கிராமங்கள், பிரதேசங்கள் உடைய கரத்திலே வைக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆளுகை செய்கிறவர். எனவே சுவாமி உடைய ஆளுகைக்கு சம்பூர்ணமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நல்லது. இந்த காலை பொழுதிலே வலிமை போல நம்முடைய சபை போதகர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார். ஒந்தாயம் உதாசன சுப்புරු பரதி ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපේ සභාවේ දේවකතුමා බෙදාගයි. බොහොම ස්තුතියි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் அன்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். லைட் ஹவுஸ் சபையின் மூப்பர்கள், போதகர்கள், விசுவாசிகள் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் தேவனுடைய செய்தியை கேட்டு நிச்சயமாக பலனடைந்திருப்பீர்கள். இன்றும் தேவன் நம்மோடு பேசுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். இந்த நாட்களில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய வல்லமையினாலே இவ்வாறு நாம் சவால்களை ஜெயிக்க முடியும் என்பதாக. முதல் வாரத்திலே பார்த்தோம், நமக்குள்ளே இருந்து உருவாகும் சவால்களை எப்படி ஜெயிப்பது என்பதாக. முதலாவது காரியம்தான் நம்மை குறித்து எண்ணுவதற்கு அதிகமாக எண்ணுதல். இரண்டாவதாக நம்முடைய தவறுகளை பொருட்படுத்தாமல் மற்றவர்களுடைய தவறுகளை பார்த்து நியாயம் தீர்த்தல். நம்மை விலை எத்தனிக்கும் காரியங்களில் கவனமாக இருத்தலை குறித்து முதல் நாளில் பார்த்தோம். சென்ற வாரத்தில் நாங்கள் பார்த்த காரியம்தான் நமக்கு நெருங்கி இருப்பவர்கள் மூலமாக வருகிற சவால்களை குறித்து பார்த்தோம். இதிலே முதலாவது நம்முடைய வீட்டாரை குறித்து பார்க்கிறோம். இரண்டாவது பார்த்தோம் நம்முடைய உறவுகள் மூலமாக வருகிற சவால்கள். மூன்றாவது பார்த்தோம் நம்முடைய நண்பர்கள் மூலமாக வருகிற சவால்களை. இன்று இந்த காலை வேளையிலே விசேஷமாக வெளியிலே இருந்து வருகிற சவால்களை எப்படியாக நாம் மேற்கொள்ள முடியும் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கு அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டால், இந்த சவாலை ஜெயிக்க முடியாமல் அவர்கள் தத்தளிப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. பல ஏற்பாட்டிலே பார்க்கலாம். விசேஷமாக பிரபல்யமான ஊழியர்கள், கர்த்தருடைய தாசர்கள், தேவனுடைய வல்லமையை கண்டவர்கள் கூட இப்படியாக இந்த சவால்களை மேற்கொள்ள முடியாமல் போனதை நாம் காணுகிறோம். இதில் முதலாவது பார்க்க போகிறோம், இன்றைக்கு வெளியில் இருந்து வருகிற சவால்களை பார்க்கும் பொழுது நான் 3 காரியங்கள் இதிலிருந்து பேச விரும்புகிறேன். முதலாவது காரியம்தான் பயத்தினால் ஏற்படும் சவால்கள். நமக்கு சவால்கள் வருகிற பொழுது அதை பார்த்து சில நேரங்களிலே நாம் பயந்து விடுகிறோம். இந்த பயத்தினாலே இந்த சவால்களை ஜெயிக்க முடியாமல், நாங்கள் சமாளிக்க முடியாமல் ஓடுவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது எலியா ஜெசபேலுக்கு பயந்து ஓடுவதை காணுகிறோம். எலியா யார்? விசேஷமாக 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கிற பொழுது தேவனுடைய வல்லமையில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன், தன்னுடைய வார்த்தைகளினாலே அன்றி தேசத்தில் மழை பெய்யாது 3 வருடங்கள் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன், தேவன் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த 5 நாட்களிலே அவனை கவனித்ததை அறிந்திருந்த ஒரு மனிதன், சாரிபா தூரிலே போய் ஸ்திரீயின் மூலமாக அவன் போஷிக்கப்பட்டதை அறிந்திருந்தான். இன்னுமாக ஒரு பிள்ளை, அந்த பிள்ளை மரித்த பொழுது அதை உயிரோடு எழுப்பிய மனுஷன். மேலாக 18ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கலாம், பாகலுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் எலியாவுக்கும் இடையிலே ஒரு காரியம் நடக்கிறது. யார் தெய்வம் என்பதை எலியா நிரூபிப்பதை காணுகிறோம். வானத்தில் இருந்து அக்கினியினாலே உத்தரவாறுகிற தெய்வமே தெய்வம் என்று அவன் சொல்வதை காணலாம். அது நடந்ததை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இப்படி பலவிதமான அதிசயங்களை, அற்புதங்களை அடுத்து கண்ட ஒரு மனுஷன், தேவனுடைய வல்லமையில் நிரம்பிய ஒரு மனுஷன், ஒரு ஸ்திரீ, அதாவது ஜெசபேல் என்கிற ஸ்திரியை பார்க்கிறோம். அவள் என்ன சொல்கிறான் என்று கேட்டால்,
எலியாவை கொலை செய்ய போறேன் என்று ஒரு மிரட்டல் விடுவதை காணுகிறோம். இந்த ஜெசபெல் யார்? அவள் ஆகாபின் மனைவியாக இருக்கிறாள். பாகால் நமஸ்காரத்தை இஸ்ரவேலிலே ஸ்தாபித்தவளாக இருக்கிறாள். இன்னும் பார்க்கலாம், 2 ராஜாக்கள் 9:22 பார்க்கிற பொழுது வேசித்தனத்தின் ஆவியும் சூனியத்தின் ஆவியும் உள்ளவராக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 33ஆம் வசனத்தில் அவளுடைய முடிவை நாங்கள் காணுகிறோம். இன்றைக்கும் இந்த ஆவி கிரியை செய்வதை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. என் அருமையான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இங்கே பார்க்கலாம், ஜெசபெல் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால், அங்கே ஒரு சவாலை விடுவதை காணுகிறோம், அல்லது ஒரு மிரட்டலை கொடுப்பதை காணுகிறோம். என்ன சொல்லுகிறாள்? நான் உன்னை கொலை செய்ய போகிறேன். இன்றைக்கு ஒன்றை நீங்கள் மறந்து போய்விடக்கூடாது. ஜனங்கள் மிரட்டுகிறார்கள் என்றபடினாலே நாம் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எத்தனையோ சவால்களை மேற்கொண்ட எலியா இப்பொழுது பார்க்கும் இந்த ஸ்திரீயுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பயந்து ஓடுகிறான். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களும் நானும் ஒன்றையும் மறந்து போடக்கூடாது. இன்றைக்கு அநேகங்களுக்கு மிரட்டலாம். சில நேரங்களிலே தொலைபேசிகள் மூலமாக மிரட்டுவார்கள், வேறு விதமாக மிரட்டுவார்கள், ஆட்களை வைத்து மிரட்டுவார்கள். ஆனால் இதெல்லாம் நாங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் தெரியுமா? நமக்குள்ளே இருப்பவர் அவர்களுக்குள்ளே இருப்பதை விட பெரியவராயிருக்கிறார். நம்முடைய தேவன் நம்மை ஒரு பொழுதும் கைவிடாதவனாயிருக்கிறார். அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கடைசி வரையிலும் உங்களையும் நம்மையும் அழைத்து செல்வராயிருக்கிறார். எனவே நீங்கள் நானும் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்பதை நாம் காணுகிறோம். மிரட்டுகிற ஜனங்கள் ஒன்றை மறந்து போய்விடக்கூடாது. அவர்கள் யாரை மிரட்டுகிறார்கள் என்று கேட்டால், நம்மை அல்ல, நம்மை உருவாக்கிய தேவனை. ஆண்டுடைய வார்த்தையிலே பார்க்கிறோம். சகாரியா 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். ஆனால் உங்களை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே நம்மை மிரட்டுபவர்கள், நமக்கு பயத்தை உருவாக்குகிறவர்கள் நம்மை அல்ல, நம்மை படைத்த தேவனுக்கு, நம்மை உண்டாக்கின தேவனுக்கு, நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறார்கள். ஆனால் முடிவை பார்த்தால் மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது. 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது, தீர்க்கதரிசி சொன்னபடியாக அவள் மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து சிதறுவதை காணுகிறோம். எனவே அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, தேவனுக்கு விரோதமாக கையை நீட்டுகிற பொழுது அது கடினமான காரியம். மனுஷனுக்கு விரோதமாய் கரங்களை நீட்டலாம், ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் கரங்களை நீட்ட முடியாது. இந்த ஸ்திரீ தான் செய்வது என்ன என்று அறியாமல் செய்துதான் காணுகிறோம். எலியாவுக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் பெரியவராயிருக்கிறார். எலியாவை அழைத்த தேவன் உன்னதமானவராயிருக்கிறார். எனவே இந்த காலையிலே அதே தேவன் நம்மோடும் உங்களோடும் கூடவே இருக்கிறார். எனவே ஜனங்கள் மிரட்டுவதை பார்த்து நீங்கள் நானும் பயந்து போயிட அவசியமே இல்லை. சில நேரத்தில் மிரட்டும் பொழுது அந்த சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் ஓடுகிறோம், ஒளிந்து கொள்கிறோம். ஓட வேண்டாம், ஒளிந்து கொள்ள வேண்டாம். உங்களுக்காக கர்த்தர் போராடுவார். உறுதியாக அவருக்குள்ளே நிற்க பழகிக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் நம் மத்தியிலே செய்பவராயிருக்கிறார். எனவே வெளியில் இருந்து வருகிற சவால்களிலே முதலாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம், பயத்தினாலே ஏற்படுகிற சவால்களை ஜெயிப்பது முக்கியமான காரியமாக இருக்கின்றது. இன்னும் பார்க்கிறோம், இஸ்ரவேல் மக்களை யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் 11ஆம் 12ஆம் வசனங்களை பார்க்கிற பொழுது, பர்வோனுடைய சேனைகள் இப்பொழுது இவர்களை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. அப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டால், முறுமுறுக்கிறார்கள், பயந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதோ இன்னும் ஒரு சவாலுக்கு முன்கொடுக்கிறார்கள் இஸ்ரவேல் மக்கள். எகிப்திலே 10 அற்புதங்களை செய்து தேவன் இந்த ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வருகிறார். இந்த 10 அற்புதங்களை பார்க்கிற பொழுது அந்த எகிப்திய தெய்வங்கள் எல்லாமே தேவ சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்ததை காணுகிறோம். இதில் எதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று கேட்டால், தேவன் தேவாதி தேவன் என்பதாக, யாவே என்பதாக ஜனங்களுக்கும் அந்நிய ஜனங்களுக்கும் ராஜாவுக்கும் நிரூபித்த தேவனாயிருக்கிறார். இந்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாம் கண்ட ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இப்பொழுது மறந்து போயிருப்பதை காணுகிறோம்.
அவர்களை எவ்வளவு அருமையான முறையிலே மீட்டெடுத்தார். மீட்டெடுத்த தேவன் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால் பயந்து முறுமுறுப்பதை காணுகிறோம். நீங்களும் நானும் பலவிதமான அற்புதங்களை வாழ்க்கையிலே கண்டிருக்கலாம். கர்த்தருடைய பெரிய காரியங்களை கண்டிருக்கலாம். அப்படி இருந்தும் கூட சில நேரங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல நாமும் இவ்வாறு கிரியை செய்பவர்களாக இருப்பது கவலைக்குரிய காரியமாக இருக்கிறது. ஒன்று அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள், தேவன் அவர்களோடு கூடவே வருகிறார். நீங்களும் நானும் ஒன்றை மறந்து போயிடக்கூடாது. தேவன் நம்மோடு கூடவே வருகிறார். நம்மை ஒரு பொழுதும் கைவிடாத தேவனாக இருப்பதை மறந்து விடாதீங்க. அதிலே மூன்றாவதாக பார்க்க போகிறோம், கிறிஸ்துவுடைய சீடர்களை பார்க்கிறோம். யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். ஆனால் யூதர்களுக்கு பயந்தபடியினாலே வீட்டுக்கு கதவுகளை மூடிக்கொண்டு உள்ளே இருக்கிறார்கள். 3.5 வருஷம் இயேசுவோடு கூடவே இருந்தார்கள். அவருடைய அற்புதங்களை அடையாளங்களை கண்டார்கள். நான் போகிறேன், ஆனாலும் பயப்படாதீர்கள் என்று சொன்ன தேவன் இருக்கிறார். இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்த பொழுதும் கூட இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட பிறகு பயத்திலே போய் ஒளிந்திருப்பதை காணுகிறோம். இது எதை காட்டுகிறது? மனித சுபாவத்தை தான் காட்டுகிறது. பயம் மனிதனுக்கு பொதுவாக வருகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. எனவே கிறிஸ்துவுடைய சீஷர்களும் ஒளிந்திருப்பதை காணுகிறோம். என் அருமையான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, யோசபாத் ராஜாவை பார்ப்போமே. ஆனால் 2 நாளாகம் 20ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது எதிராளிகள் வருவதை அவன் கேள்விப்படுகிறான். எதிராளிகள் வரப்போவதை கேள்விப்பட்டு பயந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆனாலும் பயந்து ஓடாமல் அவன் தேவனை தேடுவதை காணுகிறோம். இதுதான் முக்கியமான ரகசியம். பயம் நமக்கு வரலாம், ஆனால் நாங்கள் பயந்து ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேவனை நாம் தேடுவது முக்கியம். 2 நாளாகம் 20ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அவன் தேவனை நோக்கி எல்லா ஜனங்களையும் கூட்டி உபவாசம் ஜெயிப்பதை காணுகிறோம். தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை, அன்பும் பெலனும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் என்று 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே காணுகிறோம். எனவே என் அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, பயத்தினாலே வருகிற சவால்களை பார்த்து நீங்களும் நான் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜனங்கள் மிரட்டுவார்கள், பயமுறுத்துவார்கள், பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எதிராளி நம்மை தொடர்ந்து வரலாம், பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜனங்களுக்கு பயந்து கதவுகளை மூடிக்கொண்டு உள்ளே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்ன தேவன் இன்றும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். எனவே நாங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இரண்டாவது பார்க்க போகிறோம், நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையினாலே ஏற்படுகிற சவால்களை குறித்து. நம் எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இருக்கிறது, அது நல்ல காரியம். ஆனால் அந்த விசுவாசம் பரீட்சை செய்யப்படுகிற பொழுது நீங்களும் நானும் அந்த சவாலுக்கு எப்படி முகங்கொடுக்கிறோம் என்பது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. நாம் சொல்லுவோம், எங்களுக்கு அதிகமாக விசுவாசம் இருக்கிறது, ஏனென்றால் நாம் பெந்தெகோஸ்தே சபையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அது முக்கியமான காரியம். ஆனால் விசுவாச பரீட்சையிலே அந்த சவாலுக்கு முகங்கொடுக்கிற பொழுது நாம் ஜெயிக்கிறோமா தோல்வி அடைகிறோம்? சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். பழைய ஏற்பாட்டிலே தானியேல் புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம், 3ஆம் அதிகாரம் 17-18 வசனங்களிலே ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ என்பவர்களை பார்க்கிறோம். இந்த 3 எபிரேய வாலிபர்களும் என்ன செய்கிறார்கள்? தேவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள், வேறு யாருக்குமே பயப்படவில்லை. ஒன்றையும் மறந்து போயிட வேண்டாம், இவர்கள் எருசலேமில் இருந்து அடிமைகளாக கொண்டு வரப்பட்டவர்கள். முதலாவது பார்க்கிறோம், அவருடைய அந்தஸ்து மாறி இருக்கிறது. சுதந்திரமாக இருந்தவர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார்கள். அவருடைய மொழி மாறுகிறது.
எபிரேய பாஷையை பேசினவர்கள் இப்பொழுது அராமிய பாஷையை பேசுகிறார்கள். கலாச்சாரம் மாற்றமடைகிறது, அவருடைய பெயர் மாற்றமடைகிறது. இவை எல்லாம் மாறின பொழுதும் கூட அவர்களுக்குள்ளே இருந்த தேவனை மாற்ற யாராலும் முடியவில்லை. எனவே சொல்லுகிறார்கள் என்னென்று கேட்டால், ராஜாவுடைய கட்டளை என்ன? தான் சொல்லுகிற பொழுது எல்லாரும் இந்த சிலைக்கு நமஸ்கரிக்க வேண்டும். அப்பொழுது பார்க்கிறோம், சாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ ஆகிய மூவரும் அதை செய்ய முன்வரவில்லை. இப்பொழுது நடக்கிறது, அக்கினி சூளையை உருவாக்கி ஆயத்தப்படுத்தி இந்த 3 பேரையும் அக்னியிலே போடும்படியாக அங்கே ராஜா கட்டளையிடுகிறான். அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால், அக்னியிலே போடப்பட முன்பதாக தேவன் எங்களை காப்பாற்றினாலும் சரி காப்பாற்ற விட்டாலும் சரி நாங்கள் உறுதியாக இருப்போம் என்று அவர்கள் பேசுவதை காணுகிறோம். இப்போது ராஜாவுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாகிறது. 7 மடங்கு அதிகமாக இதை சூடாக்கும்படியாக சொல்லுகிறான். இதை தூக்கி போடுங்கள் என்பதாக. போட்ட பொழுது போட போனவர்கள் எல்லாம் மறுக்கிறார்கள், இவர்களோ அக்கினியிலே உலாவதை காணுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, ராஜா சொல்லுகிறார், 3 பேரை தானே நாங்கள் போட்டோம், 4வது ஆளும் வருவதை காணுகிறோம். அவர் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார், அதாவது தேவகுமாரனாக இயேசு என்று சொல்வதை காணுகிறோம். என் சகோதரனே, சகோதரியே, விசுவாசம் சோதிக்கப்படும். அந்த வாலிபர்கள் அசைந்து போகவில்லை, உறுதியாக நின்றார்கள். எனவே தேவன் அவர்களை காப்பாற்றியது மாத்திரமல்ல, அந்த ராஜா சொல்லுகிறான், சாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ அவர்களுடைய தேவனே தேவன் என்பதாக. இது மிக முக்கியமான காரியம். நம்முடைய விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிற பொழுது, அந்த விசுவாச பரீட்சையில் ஜெயம் பெறுகிற பொழுது தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் என்பதை நாம் மறந்து போயிடக்கூடாது. எனவே நாம் கலைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2வது தானியேலை பார்க்கிறோம். தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 10ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது எங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சம்பவம் தெரியும். யாரும் ஜெபிக்க கூடாது என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனாலும் தானியேல் அறிந்திருந்த பொழுதும் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை அவன் ஜெபிப்பதை காணுகிறோம். அவனுக்கு தெரியும் என்ன செய்வார்கள், என்ன தண்டனை கொடுப்பார்கள் என்பதாக. ஆனாலும் அவன் அதை பொருட்படுத்தவில்லை, அதுக்கு பயப்படவும் இல்லை. துணிவாக என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால் ஜெபிப்பதை காணுகின்றோம். என்ன நடக்கிறது? சிங்க குகையிலே கெபியிலே அவனை கொண்டு போடுவதை காணுகிறோம். ஆனால் சிங்கங்கள் அவனை சேதப்படுத்தவில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். உங்களுடைய விசுவாசம், நம்முடைய விசுவாசம் பரீட்சை செய்யப்படும். சிறு விதத்திலாக இருக்கலாம், பெரிய விதத்திலாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றை மறந்துடாதீங்க, நாம் கர்த்தருக்குள்ளே உறுதியாக இருந்து நம் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. இதில் 3வது பார்க்கும் இந்த பகுதியிலே பிசாசு இயேசுவை சோதிப்பதை காணுகிறோம். மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 6ஆம் வசனங்களிலே ஒரு விசேஷித்த காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் என்று சொல்வதை காணுகிறோம். ஒரு சந்தேக குறி. நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இதை செய்யும். இன்றைக்கு அநேகருக்கு இந்த விசுவாச பரீட்சை இருப்பதை காணுகிறோம். இயேசு தேவனுடைய வார்த்தையிலே பதிலை கொடுக்கிறார் முதலாவதாக. 2வது பிசாசு தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து பேசுகிறான். 91ஆம் சங்கீதத்தில் இருந்து தேவாலயத்தின் உப்பருகையில் எடுத்துக்கொண்டு போய் மேலிருந்து காட்டுகிறான். கீழே குதியும் பார்க்கலாம். ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, வார்த்தையிலே சொல்லியிருக்கிறது, அவர் தூதர்களை அனுப்பி உன் பாதங்கள் கல்லில் இடராதபடிக்கு பாதுகாப்பார் என்பதாக என்று. என் அருமையானவர்களே, தேவனுடைய வார்த்தையை சந்தேகப்படுத்தக்கூடிய முறையிலே பிசாசு சில நேரத்தில் கிரியை செய்வான். நாங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறோம், ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். பல நேரங்களிலே அந்த விசுவாசமாக அந்த வார்த்தையை எடுத்து செல்கிறோம், எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம். ஆனாலும் ஒன்று மறந்துடாதீங்க, ஒரு சோதனை வரும், பரீட்சை வரும். அந்த நேரத்திலே
சூழலை பார்க்கக்கூடாது. தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்க வேண்டும். விசுவாசம் என்றால் என்ன? காணப்படாததின் நிச்சயமும் நம்பப்படுவதின் உறுதியுமாயிருக்கிறது. எனவே எந்நேரத்தில் இதை மனதிலே கொள்ளுங்க. நீங்களும் நானும் ஒரு பொழுதும் அசைந்து போகக்கூடாது. விசுவாசமானது நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். அந்த விசுவாசம் பரிசை செய்யப்படுகிற பொழுது நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மையப்படுத்துவர்களாக இருப்போம். யோபு சொல்லுகிறார், நான் சோதிக்கப்பட்ட பின்பு பொன்னாய் விளங்குவேன் என்பதாக. இது எவ்வளவு முக்கியமான காரியம். விசுவாச பரிசைகளை செல்கிற நீங்களும் நானும் பொன்னாய் விளங்குகிற ஜனங்களாக இருப்போம். தேவநாமத்தை மையப்படுத்துவோம். யாக்கோபு 1:3 பார்க்கிறோம், விசுவாசத்திலே உறுதியாக நாங்கள் இருக்கிற பொழுது பொறுமை எங்களுக்கு உண்டாகிறது என்பதாக. என் அருமையானவர்களே, 2 காரியங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்தோம். முதலாவது தான் பயத்தினாலே வருகிற சவால்களை ஜெயித்தல். 2வது பார்த்தோம் விசுவாச பரிசையிலே வருகிற சவால்களை ஜெயித்தலை குறித்து. 3வது பார்க்க போற இன்னொரு முக்கியமான காரியம்தான் தவறான படிப்பினைகளினால் உருவாகும் சவால்கள். தவறான படிப்பினைகளினால் உருவாகும் சவால்கள். முதல் நூற்றாண்டிலே, முதலாவது மில்லேனியம், அதாவது முதல் 1000 வருடங்களை பார்ப்போமேயானால் அநேகமாக புத்தகங்கள் இருக்கவில்லை, ஜனங்களுக்கு வாசிப்பதற்கு வேதங்கள் இருக்கவில்லை, குறைவாகத்தான் இருந்தது. அதாவது விசேஷித்தவர்கள் மாத்திரம் வேதம் வைத்திருந்ததை காணுகிறோம். ஆனால் 2வது மில்லேனியத்தை பார்க்கிற பொழுது அளவுக்கு அதிகமான புத்தகங்கள் வந்தன, பல விதமான படிப்பினைகள் உருவாகின. இப்பொழுது நாங்கள் 3வது மில்லேனியத்தில் இருக்கிறோம். சரியானதை தெரிவு செய்து, சரியானதை கற்றுக்கொண்டு, சரியானதை போதிப்பது மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. எனவே தான் தீமோத்தேயுவை பார்த்து பவுல் சொல்லுகிறார், நீ வெட்கப்படாத ஊழியனாக இருக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய வசனத்தை அறிந்து சரியாக அதை பகிர்ந்து கொடுப்பது முக்கியமான காரியம். என் அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இந்த தவறான படிப்பினைகள் எப்படி உருவாகிறது என்று கேட்டால், வேத அறிவு குறைந்தவர்கள் மூலமாக உருவாகிறது. முதலாவதாக. இரண்டால் வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது அவர் எது சரி என்று தென்படுகிறதோ அதுதான் அர்த்தம் என்று அர்த்தம் கற்பிப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். சில நேரத்தில் அது சரியாக இருக்கலாம், எப்பொழுதும் சரியாக இருக்காது. வேத அறிவு மிகவும் முக்கியமான காரியம். 2வது அதில் பார்க்கிறோம், அதிகமாக கற்றுக்கொண்டவர்களும் தவறான பலவிதமான உபதேசங்களை கொண்டு வருவதை காணுகிறோம். அவன் பேர்களை சொல்ல விரும்பவில்லை. இன்றைக்கு அநேகர் படித்தவர்கள், கற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால், புது புது விதமான படிப்பினைகளை கொண்டு வருவதனை காணுகிறோம். நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், இந்த தவறான படிப்பினைகளை பார்க்கும் பொழுது அதை வேற்றுமையான உபதேசம் என்று 1 தீமோத்தேயு 1:3 6:3 சொல்லுகிறார். 2வது பார்க்கிறோம், கட்டுக்கதை என்று 1 தீமோத்தேயு 4:4 சொல்லப்படுவதை காணுகிறோம். இயேசு பரிசேயர் வேதபாரகருடைய படிப்பினைகளை புளித்த மா என்று சொல்வதை காணுகிறோம். மத்தேயு 16:12 காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த தவறான உபதேசங்கள் இன்றைக்கு சபைகளிலே வந்திருப்பதை காணுகிறோம். வெளிநாட்டிலே ஏதாவது ஒரு காரியம் நடந்தால் அடுத்த சில நேரங்களிலே, மணித்தாளங்களிலே நம் தேசத்துக்கு வந்துவிடும். எனவே புதிய புதிய காரியங்களை அடிக்கடி அறிமுகம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றபடியான காரியமா என்பதை பார்ப்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. உபதேசங்களிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த தவறான உபதேசங்கள் என்ன செய்யும் என்று கேட்டால், பிரிவினையை உண்டாக்கும், இடரலை உண்டாக்கும் என்று ரோமர் 16:17 பார்க்கிறோம். சபையிலே பிரிவினைகளை உண்டாக்கும். சிலர் சொல்வார்கள் இது சரி என்பதாக, சிலர் சொல்வார்கள் இது பிழை என்பதாக,
சிலர் அமைதியாக இருப்பார்கள். அதிகமான ஜனங்கள் எதை சரி என்று சொல்கிறார்களோ அது சரி என்று சொல்லுபவர்களும் இருப்பார்கள். இன்றைக்கு சபைகளிலே நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். பாருங்கள், சபை தலைவர்களுக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிற ஆலோசனை என்ன? விழித்திருக்கும்படியாக சொல்லுகிறார். அப்போஸ்தலர் 20ஆம் அதிகாரம் 29-30 வசனங்களை வாசிப்பீர்களே ஆனால், நான் போன பின்பு எபேசு சபைக்கு சொல்லுகிறார். எபேசு சபை சின்ன ஆசியாவிலே தாய் சபை, மூப்பர்கள் இருந்த சபை, தேவனுடைய வல்லமைகளை அற்புதங்களை அனுபவித்த சபை, அறிந்திருந்த சபை, கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சபை. என்னை பவுல் என்ன சொல்கிறார்? நான் போன பிறகு ஓநாய்கள் வரும் என்பதாக. யாரை சொல்லுகிறார்? தவறான படிப்பினையை கொண்டு வருவர்களை. தாம் நினைத்தது இதுதான் சத்தியம் என்று பேசுகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களிலே ஒருவர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு பிரசங்கியார், விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வரும் என்பதாக. அவர் படித்துக் கொடுத்த காரியம் என்னவென்று கேட்டால், நாங்கள் கேள்விகளை கேட்டால் தான் விசுவாசம் வரும் என்று தவறான முறையிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதாவது படித்துக் கொடுத்திருக்கிறார். விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் என்று தமிழ் வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே மூல மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தால் விசுவாசம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்பதன் மூலமாக என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படி எத்தனையோ விதமான உபதேசங்களை காணலாம். அறியாமையினாலே சிலர் அறிந்தும் செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், சிலர் பணத்துக்காக செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், வாழ்வதற்காக செய்கிற ஜனங்களும் இருக்கிறார்கள். எனவே நீங்களும் நானும் இந்த தவறான படிப்பினில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வது மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. சபை விசுவாசிகளே, அங்கும் மிகும் ஓடி தெரியாதீர்கள். இன்றைக்கு ஒரு சபை, நாளைக்கு ஒரு சபை, இப்படி தெரியக்கூடாது. ஏனென்றால் நம்முடைய சபைக்கு தேவன் தாளந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கிரமமாக ஒழுங்காக கற்றுக் கொடுக்கிறோம். நம்முடைய சபையிலே வீட்டு கூட்டங்களை வைத்திருக்கிறோம். எல்லா வீட்டு கூட்டங்களிலும் ஒரே பாடத்தை அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். ஏனென்றால் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக. லைட் ஹவுஸ் சபையிலே தமிழ் பிரிவிலே பார்ப்போமே ஆனால் 40ற்கு அதிகமான வீட்டு கூட்டங்கள், அதாவது ஹோம் செல்ஸ் இருக்கின்றன. வாரத்துக்கு ஒரே பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். அதே நேரத்திலே ஞாயிறு ஆராதனைகளை பார்த்தால் ஒரு தலையங்கத்திலே கற்றுக் கொடுக்கிறோம். ஏன்? ஜனங்கள் கிரமமாக ஒழுங்காக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. வேத அறிவு நமக்கு மிகவும் முக்கியம். சில நேரத்திலே ஒவ்வொரு பிரிவினை, அதாவது சபையை சேர்ந்தவர்கள் வருவார்கள். பல சமய பிரிவுகள் கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறது. சிலர் வந்து இதுதான் சத்தியம் என்று பேசுகிற வேளையிலே வார்த்தை தெரிந்திருந்தால் நாம் பயப்படாமல் சொல்லுவோம், சத்தியம் அது அல்ல, இது என்பதாக. இனி விசுவாசிகளை கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாகுங்க. சபை ஊழியர்களை கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாகுங்க. உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு கிருபையாக இருக்கிறது. நான் 43 வருஷங்கள் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். நான் என்னுடைய கலாநிதி பட்டத்தையும் பெற்றுவிட்டேன். டாக்டர் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி அந்த தகுதியும் கிடைத்திருக்கிறது. நான் ஒரு பொழுது நினைப்பது கிடையாது எல்லாவற்றையும் முடித்துவிட்டேன் என்பதாக. ஒவ்வொரு நாளும் 1.5 மணித்தியாலம், சில நேரங்களில் 2 மணித்தியாலங்கள் நான் தினம் வேதத்தை கற்றுக்கொள்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் எனக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல, பல புத்தகங்களின் உதவியோடு, கமெண்ட்ரிஸ் உதவியோடு, வேர்ட் ஸ்டடிஸ் உதவியோடு நிறைய காரியங்கள் எனக்கு செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. நானும் படித்து விட்டேன், போதும் என்று அமர்ந்திருப்பேனே, ஆனால் தினந்தோறும் அப்படியே தான் இருக்க வேண்டி வரும். அது என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்? சபை தலைவர்களே கற்றுக்கொள்ளுங்க. முக்கியமான காரியம். தேவனுடைய சத்தியத்தை நீங்கள் அறியாதிருப்பீர்கள். ஆனால் எப்படி சரியான சத்தியத்தை மக்களுக்கு போதிக்க போகிறீர்கள்? படிப்பது முக்கியம். எங்கள் சபையிலே ஊழியர்கள் எல்லாரையும் குறைந்தது
பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அல்லது பிடிஹெச் செய்யும்படியாக கட்டாயப்படுத்தி இருக்கிறோம். காரணம், நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வளர வேண்டும், சத்தியத்தை அறிய வேண்டும், சத்தியத்தை சரியாக கற்பிக்க வேண்டும். இது எங்களுடைய வாஞ்சியாக இருக்கிறது. லைட் ஹவுஸ் சபையின் தரிசனமே தான் தேவனுடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதை சரியான முறையில் ஜனங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும், இதன்படியாக தேவனுடைய வார்த்தை எல்லா இடங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். இதைத்தான் விரும்புகிறோம். எனவே என் அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, சபை தலைவர்களே, நீங்கள் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் முக்கியமான காரியம். ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை தான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே அத்திவரமாக இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய வார்த்தையினாலே தான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். தேவனுடைய வார்த்தையிலே தான் எல்லா காரியங்களும் செய்ய வேண்டும். எனவே வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் அழிந்தொழிந்து போகாத இந்த தேவ வார்த்தையினாலே நாம் ஜனங்களை கட்டுவது நமக்கு தேவன் கொடுத்த கடமையாக இருக்கிறது. எனவே இந்த காலை நேரத்திலே வார்த்தையின்படி உறுதியாய் தரித்திருப்பதற்கு நம்முடைய ஜனங்களுக்கு நாம் கற்றுக்கொள்வோம். இந்த வாரத்திலே பார்த்தோம், நம்முடைய படிப்பினையிலே 3வது பகுதியாக வெளியிலிருந்து வருகிற சவால்களை எப்படியாக ஜெயிக்க முடியும் என்பதாக. இன்னொரு முறையாக நான் கூற விரும்புகிறேன், கடைசியாக முடிக்கும் என்பதாக, இந்த சவால்களை எப்படி ஜெயிக்கலாம், சவால்களை ஏற்படுத்தும் அடித்தளத்தை அறிந்திருத்தல் மிகவும் முக்கியம். 1 ராஜாக்கள் 19:2-3 யாரால் வருகிறது, எப்படி உருவாகிறது, எங்கே இருந்து வருகிறது என்பதை அறிந்திருப்பது முக்கியம். 2வதாக தேவனுடைய வல்லமை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சவால்களை விட தேவனுடைய வல்லமை பெரிதாக இருக்கிறது. அவர் நம்மை காப்பாற்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். உபாகமம் 1:21, ஏசாயா 46:9 பார்க்கிறோம். 3வது காரியம்தான், நம்முடைய பார்வைக்கு சரியானபடி நடக்காமல் விசுவாசத்தில் நடக்க வேண்டும். வேதம் என்ன சொல்கிறது, அதன்படி நடப்பது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. 4வதாக வாக்குத்தத்தங்களை உறுதியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும். உபாகமம் 1:29 சொல்லப்படுகிறது, கலங்காதிருங்கள். ஏன் கலங்காதிருக்க வேண்டும்? 30ஆம் வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்பதாக. உங்களுக்காக, நமக்காக அவர் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். 5வதாக பார்க்கிறோம், இயேசுவை பின்பற்றுவோம். இந்த காலையிலே நாம் கற்றுக்கொண்டோம், பயத்தினாலே வருகிற சவால்கள், விசுவாச பரிசினாலே வருகிற சவால்கள், தவறான படிப்பினைகளால் வரும் சவால்களை எவ்வாறு ஜெயிக்க முடியும் என்று கற்றுக்கொண்டோம். கற்றுக்கொண்டால் போதாது, இதை மற்ற ஜனங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க ஆயத்தமாகுவோம். எனவே நம்முடைய கண்களை மூடி இந்த நேரத்தில் எங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். நமக்குள்ளே இருந்து வருகிற சவால்களை ஜெயிப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறார். நம்முடைய நெருங்கிய நெருங்கியவர்களிடத்திலிருந்து உருவாகிற சவால்களை ஜெயிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறார். 3வதாக வெளியிலே இருந்து வருகிற சவால்களை ஜெயிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறார். என் அன்பானவர்களே, தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் நம்மை வழிநடத்தி நமக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பவராயிருக்கிறார். எனவே இந்த காலையிலே நமக்குள்ளே இருந்து வருகிற சவால்களை ஜெயிக்க முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? நெருங்கிய உறவுகள் மூலமாக வருகிற சவால்களை ஜெயிக்க முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? வெளியிலே இருந்து வருகிற சவால்களை ஜெயிக்க முடியாமல் சோர்ந்து போயிருக்கிறோமா? இந்த காலையிலே ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்று கேட்டால், தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார். அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அன்றைய யோசபாத் ஜெபித்த பொழுது, உபவாசம் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி கேட்ட பொழுது, கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். என்ன தெரியுமா? யோசபாத் யுத்த வீரர்களை முதலாவது அனுப்பவில்லை. துதி செய்யும் ஜனங்களை அனுப்புகிற பொழுது எதிராளிகள் ஓடுவதை காணுகிறோம். எனவே இந்த காலையிலே நாம் துதிக்கிற பொழுது, அவர் நாமத்தை உயர்த்துகிற பொழுது, அவரை நமஸ்கரிக்கிற பொழுது எல்லா வல்லமையிலும் உடைந்து விழப்போகிறது.
இடிந்து விழப் போகிறது. நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எரிகோ சுவரை, மதிலை வீழ்த்திய தேவன் இன்றும் நம்மோடு இருக்கிறார். அவர் வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை, இன்னும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார். இந்த காலையிலே யோர்தானை இரண்டாக பிளந்தவர், செங்கடலை பிளந்த தேவன், வனாந்தரத்திலே 40 வருஷமாய் தன் ஜனங்களை நடத்தி வந்த தேவன் நம்மத்திலே கிரியை செய்பவராயிருக்கிறார். எனவே சவால்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். சவால்களை ஜெயிப்பதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாகுவோம். தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நாம் ஜெபம் செய்வோம். சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் பாதப்படிக்கு வருகிறோம். எங்களுக்கு உள்ளே இருந்து எழும்புகிற சவால்கள், எங்களுக்கு நெருங்கியவர்களிடத்திலிருந்து வருகிற சவால்கள், வெளியிலே இருந்து வருகிற சவால்கள் எல்லாம் ஜெயிப்பதற்காக எங்களோடு இடைப்பட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறபடியால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே, இந்த தேசத்திலும் உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் ஆண்டவரே, ஒரு விதமான கொடிய வியாதி ஆகிய இந்த COVID-19 காணுகிறோம். அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருப்பதை காணுகிறோம். உம்மால் கூடும், உம்மால் கூடும் சுவாமி, நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வியாதியை நீக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த வியாதி நிமித்தமாக சபைகள் கூட முடியாமல் இருக்கிறது, ஜனங்களை சந்திக்க முடியாமல் இருக்கிறது, தேசத்திலே வேலைகள் குறைந்து போயிருக்கிறது, ஜனங்கள் தத்தளிக்கிறார்கள், கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஆண்டவரே, விசேஷமாக ஆண்டவரே, அநேகருக்கு மனோவியாதி வந்திருப்பதை காணுகிறோம். ஒரே இடத்தில் இருக்கிறபடினாலே, எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறபடினாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருப்பதை காணுகிறோம். படிக்கிற பிள்ளைகள் வேதனைப்படுவதை, துக்கப்படுவதை காணுகிறோம். பெற்றோர்கள் கலங்குவதை காணுகிறோம். ஆண்டவர், இந்த நேரத்திலே உம்முடைய கிருபையின் கரத்தை நீட்டி தொற்றலும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்மால் கூடும் ஆண்டவரே, இந்த அதிசயத்தை செய்வதற்கான ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக எங்களுக்கு வருகிற எல்லா சவால்களையும் ஜெயிப்பதற்கு ஜெயவீரனாகிய சவால்களை ஜெயித்த இயேசுடைய படிப்பினை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரே, அதன்படியாக ஜெயிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலையிலே ஜெயிப்பதற்கு நீர் கொடுத்த உதவிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு சகல மகிமையை செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது யாராவது ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வியாதியோடு இருப்பார்களே ஆனால், சரீர பிரகாரமான வியாதி இருப்பார்களே ஆனால், நீங்க ஜெகோவா ராஃபா, சுகத்தை கொடுக்கிற தேவன், இப்பொழுதே உங்கள் கரத்தை நீட்டி அடியார்களை தொடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்கே இருந்தாலும் ஆண்டவரே, நீங்க தூரத்துக்கும் தேவனா இருக்கிறீங்க, பரிபூர்ண விடுதலை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பலவிதமான தேவையோடு இருப்பவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். மனதிலே அமைதி இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வருத்தப்பட்டு பாரசம் பொருளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆறுதலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எல்லாரும் கைவிட்ட நிலையில் இருப்பவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். நம் தேவனவர்களை ஒரு பொழுதும் கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறார். நோய்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பவரே, பிரச்சனைகளை தீர்ப்பவரே, எங்களுக்கு ஆறுதலை கொடுப்பவரே, எங்களை பாதுகாப்பவரே, ஆகாரின் கண்ணீரை துடைத்தவரே, அந்நாளின் கண்ணீரை துடைத்தவரே, தேவரீர், இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எசேக்கியாவின் கண்ணீரை துடைத்தவரே, எங்கள் கண்ணீரை காணுகிற தேவன் சுவாமி, நீர் எல்லாவற்றை செய்து முடிக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். சகல மகிமையும் கிடைத்து உங்களுக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே, ஆமென். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூடவே இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நிச்சயமாக நம்புகின்றோம். நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணும்படியாக அன்போடு வேண்டுகிறோம். எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. இந்த பாடத்தை நீங்கள் யாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கலாம், அல்லது வீட்டு கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உங்கள் சபைகளில் இதை கற்றுக் கொடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் தேவனுடைய சத்தியம் எல்லா இடங்களுக்கும் பரவ வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது. எனவே இம்மட்டுமாக
நீங்கள் இந்த நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடியினால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். லைட் ஹவுஸ் சபையின் சார்பிலே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுடைய சபையின் பெயரும் விலாசம் எல்லாம் திரையிலே போடப்படும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஜெபத்தவைகள் இருக்குமே ஆனால் தயவு செய்து அந்த முகவரியிலே அல்ல டெலிஃபோன் மூலமாக எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுக்காக சேவை செய்ய நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே மீண்டுமாக உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.